إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأموال سيد الإمام أبي يزيد البستامي إلى روح قطب العلم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدني وسيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البني سيد الشيخ محمد بشهد النور بن عزيز خصوصا إلى سيدنا الحبيب عبد الله بن الرحمن سيدنا محمد بن حسين المعروف بأبي سعد سيد الإمام شيخ إبراهيم البجوري سيد الإمام عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البنزني وبأهل سندنا المتصل إليهم له سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعد حسين الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن بن محمد الصواب سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العدروس الأكبر سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الرحمن السكران سيدنا الحبيب أبي بكر عبد الله العدروس العداني سيدنا الحبيب الشيخ بن عبد الله العدروس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن المنظر سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأختص إلى سيد الشيخ علي بن عبد الله البار سيدنا الحبيب أحمد بن زين الحبيب سيدنا الحبيب أبي بكر بن سالم السواب صاحب العنب سيدنا الحبيب عبد الرحمن الجفري سيدنا الحبيب حسين بن أبي بكر العدل صاحب الوراء سيدنا الحبيب علي بن محمد شيخ سيدنا الحبيب أبي بكر الأقدس سيد الشيخ محمد بن القطب سيد الشيخ محمد ياسين عيسى الفرداني نبي سيدي ومرشدي ومربي الشيخ محمد زين بن عبد الله جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتغشاه بالرحمة والمغفرة يعلي درجاتهم إلى الجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذريتنا من بركة علمهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم كرامتهم وجعلنا من حزبهم وأمتنا على ملتهم واشرنا بزمرتهم وادخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا هب لنا علما وحكمة توفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بالدارين آمين. الباب الثالث والثلاثون في فضيلة الصمت. Bab yang ke-23 pada menerangkan keutamaan diam. Ke dalam i'lam annal insana imma ayyatakallama aw yaskuta. I'lam, ketahuilah olehmu, annal insana, bahwa manusia itu imma ayyatakallama, kadang-kadang dia berbicara, aw yaskuta, atau diam. Fa in takallama, maka jikalau manusia itu berbicara, fa imma bi khairin, maka ada kalanya baik, awaribuhun, maka itu
keberuntungan, au bisyrun atau kesenangan, kegembiraan, au bisyarrin atau dengan yang buruk, jahat, au khusranun maka dia rugi. Yalah, manusia itu kan nang bisa bepandir tuh, kadang-kadang diam, bepandir atau diam. Kalau ini memang bepandir juga, ada kalanya pandirannya baik, ada kalanya pandirannya buruk. Kalau pandirannya baik, beruntung, bawa keberuntungan. Kalau pandirannya buruk, itu rugi. Wa in sakata, maka jikalau dia berdiam bang, tergantung juga. Kada selamanya diam itu bagus. Fa imma an syarrin, ada kalanya diam dari yang jelek, yang buruk, paribhun, maka yaitu untung. Diam itu ada kalanya diam dari berbicara nang kada bagus, itu bagus banget. Berdiam kada berdusta, berdiam daripada menyambati orang atau menggusip, berdiam daripada menghina, berdiam daripada namimah ma'anjur atar, berdiam daripada ihtikar, menghina orang lain, atau apa bahasa kita itu manta'yir, menampalak orang lain, itu bagus saja. Wa imma an khairin, ada kalanya diamnya itu dari kebaikan, namun kebaikan tapi diam juga, bahusrun rugi. Orang maka kada diam. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, diam ya, rugi kada? Rugi, kadang baca sholawat. Nah, diam daripada kebaikan itu rugi. Falahu fi kalamihi wa sukunihi ribhani yang bagi tahsiluha wa khusratani yang bagi takhallusu minhuma. Falahu maka bagi manusia fi kalamihi dalam berbicaranya, wa sukunihi dalam diamnya, ribhani dua keberuntungan. Artinya berkata-kata atau berbicara itu ada yang membawa untung, ada yang demikian juga diam, ada yang membawa untung. Yang bagi tahsiluha, maka selayaknya, sepantasnya menghasilkan keberuntungan itu. Wa khusratani, dan dua kerugian. Orang bepandir itu ada nang rugi, orang diam itu ada nang rugi. Nah itu dijauhi. Yang bagi takhallusu minhuma, selayaknya selamat ia, takhallus itu selamat, minhuma dari kedua rugi itu. Artinya bahasa kita itu aja nah, bilanya baik bepandir, itu dah. Bilanya berdiam itu baik berdiam aja. Keluar qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-afiyatu asyaratu ajzain. Al-afiyatu bermula afiat itu. Al-afiyat, nah yang kita rajin afiat toh. Nah inna nas'alukal apa wal afiyat. Apa afiat itu? Nah, Nabi memandangkan afiat itu asyaratu ajzain, 10 bagian. 10 bagian. Tis'atun fisumti, 9 bagian di dalam diam. Jadi kalau orang hendak afiat, ada 9 bagian harus diam. Orang hendak afiat, diam, jangan banyak pandir. Itu tuh. Jadi munnya kita
kita hubungkan Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyat. Untuk mendapatkan afiat itu 9 macam, 10 juzuk, 9 macamnya ada di diam, ada di diam. Diam dari apa? Diam dari sesuatu yang kada bermanfaat. Wal ashiratu, dan yang ke-10-nya bil uzlah, dalam beruzlah, berjauh bin anin nasi, dari manusia. Orang apabila hendak afiat 9 bagiannya ada di diam. Senang ke-10-nya uzlah. Uzlah itu asal makna azal, berjauh, berjauh dari kerumunan manusia, berjauh daripada kehidupan manusia yang banyak ini. Kenapa? Karena dalam bapak bergaul, lawanan uzlah itu kan mukhalatah, bergaul lawan manusia itu banyak menimbulkan hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena dalam pergaulan itu salah satunya kada sunyi daripada ghibah. Itu jelas orang yang bergaul atau berkumpul kena muya orang tuh, ya kada muya orang tuh, kena paling kada berdusta tuh, paling kada udulul galam tuh, pandir kada karuan kada itu tuh, macam-macam main tuh. Jadi menindak apiat jangan mukhalatah, jangan banyak bergaul lawan manusia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam likulli syai'in najasatun wa najasatul lisani albizaatu. Likulli syai'in najasatun, bagi setiap sesuatu itu ada kotorannya, ada najisnya. Iyalah, setiap sesuatu itu ada kotornya. Awak adalah kotornya, ada. Kenapakah ada kotornya? Wa najasatul lisani, dan najisnya lidah, najisnya panderan, al-bizaatu, yaitu bizaah. Bizaah itu apa bahasa kita? Jahat tanah, jahat dalam pemandiran, walaupun pandiran itu bujur tapi kada bagus. Nampak yuk, kadang-kadang bizaah ini diarti cerubu, padahal bujur tapi cerubu nyaman lemdangan. Enggak ada bagus saya kalau padahal bujur tapi bizaah kotor tuh, pandiran tuh jahat itu tuh. Nah itu tuh najis tuh, lidah kita tuh najis munnya pandiran itu tuh. Kamu kawin deh, kawin. Kalau kisah lawan Umar, kisah lawan bini nang kawian nang watak lawan jima nih bujur lah, bujurnya cuma nama dia kada. Nah itu najis, kamu lidah tuh jangan dikisahkan nang itu tuh najis itu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man somata najah. Man somata, barang siapa diam, najah, maka selamat ia. Maksudnya yuk, barang siapa berdiam dari sesuatu nang kada bermanfaat, jangankan diam daripada nang maksiat, berdiam daripada nang kada bermanfaat aja, nah itu selamat. Selamat dari apa? Selamat daripada siksa Allah, selamat daripada celaan orang lain, selamat daripada tempalakan di hari kiamat. Cobalah
orang nilah kada bepandiran nih, pandiran menguya orang, kita berdiam aja, umpat berjauh berdiam ya, selamat kada? Selamat. Kita kada hendak umpat memandir orang, pas jadi fitnah kalahi kita tak umpat lah, kada, selamat. Betul? Jadi diam itu selamat. Enggak itu aku berdiam aja terus dia selamat nih. Ada wayahnya, ada kalau tahu tadi ada wayahnya diam itu kada bagus. Kada selamanya diam itu baik. Diam dari kebenaran itu buruk. Diam daripada zikir buruk. Diam daripada sholawat buruk. Itu intinya diam daripada kebaikan. Ada yang dimaksud ini berdiam daripada sesuatu nang kada bermanfaat, apalagi diam dari sesuatu yang membuat dosa. Diamnya itu najat, membawa selamat. Selamat. Berarti apa? Mun orang banyak pandir bahaya deh. Bahaya. Kayaknya lah gara-gara pandir ya kalai. Gara-gara pandir ada yang tersinggung bahwa lah. Yalah gara-gara pandir. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sukutul alimi syainun. Diamnya orang alim yaitu aib. Menurut alim berdiam tuh aib. Merenya orang alim diamnya tuh aib. Kenapa? Berarti kada mau mengajar. Karena orang alim itu satu kun aliman. Iyalah, jadilah orang yang alim. Orang alim itu apa? Orang alim itu orang yang berilmu. Lalu orang alim nih beranai dari apa? Beranai dari ilmunya, kada menyampaikan ilmunya, kada mau mengajar, kada mau apa bahasa kita mengajar, itu aib. Orang alim kada mau menasihat lawan orang, aib. Kenapa? Alim coba ya ikam sekolah tontong di sini kena sekolah syukur-syukurnya anak alim bang deh. Anak alim mudah-mudahan sampai kamu ada apa dibantu kena urusannya atau apa hendak ke Mesir. Ya sudahlah sekolah ke Mesir, orang ke Hadhramaut Pak hari ke Mesir aja dah. Ke Mesir kemana aja ke Mesir? Al Azhar Kairo. Oh itu lembaga pendidikan paling tua di dunia. Itu dari itu. Nang alim-alim bahari itu di Mesir sekolah itu di Al Azhar itu. Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ada kalau tak nang kita rajin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani di mana sekolah? Di Mesir Al Azhar. Dan siapa lagi? Amba Ibnu Hajar Al-Haytami Al Azhar. Siapa lagi? Zakaria Al-Ansari Al Azhar. Wah, dah sekolah ujar pari ke Mesir, sekolah ya ke Mesir. Jurusan apa? Maka jurusannya hebat pulang. Jurusan syariat, fikih. Fikih itu kan urusan bepandir kalau menjelaskan hukum. Tontong bahari di Al-Azhar di sekolah, tontongnya kada nang gampang-gampang. Berpuluh-puluh tahun sampai itu betital hari betetal kamu sekolah di sana totalnya ILC itu loh. C-nya berapa tahun umpamanya mendapatkan ILC bisa aja 4 tahun 4 tahun keluarlah ILC, kuliah lagi jadi IMA, kuliah lagi doktor apa doktor fikih atau doktor syariah. Wah kamu kita fikih di kamu makanan sudah tuh udah kisah lagi dah. Salah-salah kamu banyak banget hafal kita fikih itu matan-matanan tuh, matan subat. Nah, itu tuh bisa hafal tuh. Boleh ke rumah berdiam ya kamu di rumah bawa agar kenapa kamu orang hendak belajar aku juga hari sibuk kena bawa aja. Orang menyuruh mau khutbah aku kada bisa ujar bahari, orang menyuruhin
kada mana pare kada mana pak berdiam murai aja. Nah betul al alim sahabat tadi sukutul alimi syainun, diamnya orang alim itu aib. Nah, sudah deh buka pengajian ini ini jangan diam, ini muntung diucapkan dalam mengajarkan ilmu. Bila kada mengajar kitab, ayo benasihatnya lewat apa? Lewat mimbar. Ada bisa nasihat lewat mimbar, nasihat dengan di atas apa podium ceramah dan sebagainya. Kada diam jauh pandir jauh atau nampak atau muntung ini atau lidah ini kada berdiam dari kemungkaran. Orang yang salah diteburi datang sini dipadahi. Nah orang alim orang alim berenayan apa jadinya? Hari bodohan manusia. Orang alim berenayan adalah majelis ta'lim, adalah kadenya ada orang alim berenayan siapa yang mau khutbah. Aib kada aib. Makanya bila alim jangan berenai, pengertian jangan berenai. Ayo mengajar di rumah, seapapun ada orangnya ayo lajari. Kada kawa orang duha kakanakan, yang penting jangan berenai. Bisanya cuma mengajarkan tangga ibadah, alhamdulillah. Ada juga kemajar beri mah aku jar bahari nang randa-randa aja tangga ibadah nang ulah jari bubuhan nang SD SMP apa banget aja menabi kamu belajar ta'lim muta'allim narat kala tapi bujur ikam tangga ibadah tangga mun biar ta'lim muta'allim gak ada bisa bodoh ya kalau ini melajari bujur beristinja. Nah supaya bujur dulu beristinja, kemudian supaya bujur berwudu, supaya bujur sembahyang dan yang lain-lainnya ya kalau. Nah ada pun ta'lim muta'allim tadi melajari akhlak akhlaknya anyar dulu, ibadahnya dulu anyar akhlaknya. Biar aja aku jar bahari majar spesialis tangga ibadah umpama kan bapak nang penting jangan beranai ikam merah jadi pengusaha nyandak pengusaha di alim tapi ada nang meminta ada juga kitab nang orang kedua pajar sambil berusaha sambil melajari orang ayo silakan nak melajari apa bacakan ujar orang syarah sitin bahwa ujar umar jangan sarah sitin kan marakil ubudiyah kah bacakan aja cuman seadanya Jepang nang bisa apa bisa bangsa apa garang nang siapa bisa jom nggak ada bisa kan usah nyampaikan siapanya bisa nyampaikan asal jangan beranai Aikam bika yang umpamanya itu spesialis sepik pagi malah jari orang, tengah hari malah jari orang, malam malah jari orang. Tapi kita kadang bapak-bapak pandir gitu, kadang ngeradau, jadi yang ngeradau. Siang ceramah, malam ceramah, tapi mengeradau. Bekitab aja, pegahna, kitab aja ulun bekitab aja, amun berceramah ini kata bisa bekitab. Napa ada bacaannya ya kalau ada bacaannya nih kitab aja ulun lajari mun bekitab, ajari kitab ayo. Nah, ini ngaranni kamu anu pikai spesialis pandir ilmu alim ngarannya. Alim. Wa kalamuhu zayyinun, pandirannya orang alim itu indah. Iyalah iya, karena pandiran orang alim itu satu ilmu. Iyalah
Orang alim itu kan pandirnya ilmu. Yang kedua, orang alim itu pandirnya apa? Nasihat. Orang alim itu pandirnya apa? Hikmah. Indah kadang? Indah. Wa kalamuhu zainun. Kalamnya orang alim, pandirannya orang alim itu indah. Apalagi orang alimnya ini ahli hikmah, menyamannya aja didengar. Bagus sidin bepandir, bagus sidin benasihat. Jadi napa ngarannya al-alimul hakim, orang yang alim tapi bijaksana. Bijaksana bisa bepandir. Lalu indah, pandirannya itu indah. Dia tidak orang alim lah, nang lalawan nang orang gede alim bepandir lain gak dari lain. Orang alim kan pandirannya ngatakan nah orang alim pandirannya itu ilmu, pandirannya itu nasihat. Di dalam nasihat itu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Orang alim itu pandirnya hikmah. Indah. Adapun orang jahil, wa kalamul jahili, dan kalamnya orang jahil, pandirannya orang kadaba ilmu, syayyinun, aib. Kada bagus lihat aja orang kada ilmu pandir mangarada aja. Kada tahu tampuh pandirannya kan. Tuh. Iya kada berilmu, kada betata pandir. Iya jadi aib tuh. Makanya lah nih hikmah hari ayat hikmah ngarannya. Hikmah. Kamari kawalah meminandui orang ni pintar kah kadakah. Munnya berana aja kawalah. Nah. Kita akan kawa mengetahui orang itu pintar kadanya dari pandirannya. Itu pandirnya. Oh pintar, ini pintar ini ya kada. Oh pintar aja. Ada orang ada pintar aja. Itu. Jadi kau aja menilai orang ini pintar kadanya melewati pandirannya. Kau ada, oh si A ke ini bepandir, ketahuan ini pintar, ini pintar. Oh si A ke ini bepandir, ini kada pintar, yang jahil ini nih. Orang jahil itu pandirannya aib kada baik. Nah panang aib ya aib, jahat, berdusta, mahina, mencaci maki, menggibah, memfitnah, ya kan? Ma'adu domba dan sebagainya nang buruk, atau pandirannya mangaradau, bizaah, kotor. Pandirannya la manfaatalahu, kada ada manfaatnya. Itu kalamul jahil, pandirannya orang jahil, pandirannya orang kada berilmu. Cukup melihat orang itu jahil, itu pandirannya. Bilanya pandirannya hanya dosa, bila pandirannya kada bermanfaat, bila pandirannya itu aib, kotor, berarti jahil tuh. Walau orang alim, kada jadinya alim jahil. Kada alim, banyak kitabnya tetap jahil. Kenapa tuh pandirannya tuh? Mun orang alim kada mau kayak itu. Paham nih? Karena orang alim itu kalamu zainun. Orang alim itu pandirannya indah. Wasukutuhu zainun. Diamnya orang jahil itu indah. Makanya
mun bungol iku beneran jadi ketahuan orang indah. Diamnya orang jahil itu indah. Nah, bangarnya kadang meributi orang, kadang mengecewakan orang, kadang ngecewakan orang dan sebagainya. Diam itu indah bagi siapa? Bagi orang jahil. Kadang ketahuan orang bungol tapi mun diam terus bungol juga. Kenapa? Buktinya nang baiknya berdiam juga. Nih nang ngalih ini rebadu daur banget ya Allah ya Karim. Bila sudah umpama bepandiran ini apa iyanya? Nang ada kaharuan tuh. Bila sudah maulid paranainya. Apa iyon itu tak? Alimun ke jahilun gak? Jahilun. Wah, pokoknya bila sudah pandir di kamar ada kisahnya tuh pambayanya belak sedang baca maulid ranai bakut kayak iwak sapat di pais iwak sapat amun iwak sapat kada di pais ini masih cungap-cungap aja cungap ya kali iwak sapat tuh yalah ya nanti kamu muntung sapat nih ngejar. Paham itu istilah aja ini muntung sapat nih jar. Apa artinya tuh? Nah bacungap terus iyalah sapat tuh. Sapat tuh bakal cungap terusnya ayo pandir terus muntung sapat. Belak di pais. Apa? Nah Pak Radna ini jar kayak nang sapat di pais. Gak kau bunyi lagi sapat di pais itu. Nah itu coba kita baca di dalam qauluhu wa kala wa suqutuhu zayyinun qala Luqmanu li ibnihi berkata Luqman al-Hakim terhadap anaknya. Nih Luqman al-Hakim, Hakim itu orang nang bijaksana, hebat pandirnya. Ujar Luqman, nak lau kanal kalamu min fiddatin kana sukutu min zabin. Jika bapandir itu perak, maka diam itu emas. Lau kanal kalamu min fiddatin, jika adalah bapandiran itu dari perak, bahasa kita itu, jika bapandir itu perak, apa? Kana sukutu min zabin, diam itu dari emas tuh, diam itu emas. Mana akannya? Perak ke emas kan? Emas sudah diam kita. Diam itu emas, bicara itu adalah perak. Mana baiknya perak dengan emas? Baik emas berarti baik diam. Baik diam saja. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aslul imani as-sukutu illa an zikrillahi ta'ala. Aslul iman, dasarnya iman, akarnya iman, as-sukutu, yaitu diam. Illa an zikrillah, kecuali daripada zikrullah. Bisa. Jadi asalnya iman itu diam tuh bang. Mana deh hadisnya? Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Itu hadis Nabi nang lain toh. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, falyaqul khairan, hendaklah berkata baik, wa illa au liyasmut, atau diam. Diam itulah asal iman. Pokok iman itu diam. Illa an zikrillah, kecuali daripada zikrullah. Zikrullah ini banyak, ilmu, nasihat, zikir, itu zikrullah. Pokoknya mun zikrullah biar setengah harian kamu pandir asal zikrullah. Iyo, ini jam ini pandir ilmu, jam ini pandir nasihat, jam ini membaca Quran, jam ini sholawat, ini sehari aja lah pandir aja ini aja. Tapi nang dipandir zikrullah, nang dipandir zikrullah, kata bapak bagus lagi, indah lagi. Habis. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu zayyinun lil alimi ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bissawab. Baca pik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babu Sadis wa Salasuna fi Fadilah Sumti. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu asyaratu al-jizai tis'atun bi takbir sumti wal asyaratu salatu al-nasi. Wa qala sallallahu